जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी परम इलाही जोत चवन तक मार्ग नूरे जहान साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी की पवित्र चरण शोभ प्राप्त हर जस के नाम भरपूर सोहारी धरती के ऊपर बैठ के नाम जस दे लाहे ले रही गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगतियों आओ गुरु साहब पासों बख्शी हुई फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो गुरुखां ने इस पवित्र स्थान के ऊपर शब्द विचार का समा बख्शिया, कल रात्रि के दौरान तो बाद सुबह आशा जी की वार तो उपरंत अमृत वेले जो लड़ीवार शब्द विचार की कथा का समा मिलिया। हुण आपां जो कल रात्रि के दौरान गुर शब्द गुर इतिहास की विचार कर रहे सी भी जिस तरह संसार दे विच गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के आउण तो पहला पूजा चलती सी, भगती जीव कर रहे सी, पर उस भगती अते पूजा दे विच एक फर्क सी। एक ज्योति का भेद न होने करके जीव आकारां की पूजा करते, पत्थरां की पूजा करते, इंसानां की पूजा करते, पशुआं पंछियां की पूजा करते। महाराज सच्चे पातशाह ने एक गाड़ी रस्ता चलाया, आई पंथी सगल जमाती मन जीता जगजीत का होका दिता भी सारे संसार के विच एक नवेकला रस्ता दसिया। महाराज ने जिहड़ा भेज दिता संसार के विच आके भी जिन्नी देर तक तुहाडा मन जिहड़ा है उसनूं विचारां तो तुसीं रहत नहीं कर दिंदे, उस मन नूं तुसीं भवजल तो रहत नहीं कर दिंदे, चाहे तुसीं जिस भी धर्म जात दे विच संबंध रखते हो, तुहाडे मन का जिहड़ा है वो जन्म करन दा वेड़ खत्म नहीं हो सकता। आप विचार कर रहे थे कि किवें ज्ञानी जीवा ने आके गुरु नानक देव सच्चे पातशाह आपके कर्म कांड दी दोहाइयां पाईयां, जो को नेम सोच संजम दृढ़ करते सीगे, शरीर के ऊपर ताड़ना करते सीगे, वर्त नेम सोच संजम करते सीगे, उन्होंने मुताबिक गुरु नानक सच्चे पातशाह जी नाम अनुवाद करने लगे। पर महाराज जो वचन करते सी वो वचन अकाल पुरख सच्चे पातशाह जी के इतिहास के विच करते। संसारी जीव वेदां सिमरतियां शास्त्रां पढ़ के उन्होंने नाल ज्ञान दुष्ट करते। अकाल पुरख का निज स्वरूप गुरु नानक देव वो सहज सुभाए उस मार्ग के स्वरूप का ध्यान करके जो वचन करते वो बेदी बन जाते। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह ने वचन कीते ने कि जिहड़ी वेद की साधना है वो भी गुरमुख करते। महाराज कहते गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रिहा सभा। जदों गुरमुख भगती का सिरमौर पड़ाव प्राप्त कर जाता है, नाम दे विच समा जाता है, वो फिर जो भी वचन करता है उसके वचनों को मानता मिलती है। दरगाह दे विच उन्हां नूं वेदी वचन कहा जाता है। जिवें भगत गुरमुख संत जन जो भी इस संसार दे विच आए उन्होंने आप की तड़फ विराग नूं जदों साध संगत दे विच जाके साधुआं दे सन्मुख रखिया, सतगुरां नूं दस्सिया भी साडे अंदर विराग है, असीं मिलाप करना चाहुंदे। जो जुगां दी सफर करती हुई सुरती है, साधु जन जो उसनूं आपकी दिव्य दृष्टि के नाल पहचान लेते हैं, तब उन्होंने शब्द की कमाई के नाल जोड़ दिती। हुण जदों
शब्द की कमाई जीव करता है, कमाई करदियां जो सवासां दा धन जमा हो जाता है, शब्द की कमाई मन के विच वस जाती है, तो फिर वो आप दे अंदर आत्मक मंडल के अनुभव प्राप्त करता है। वो आत्मक खेड़ियां दे विच बैठ के आनंद माणदा है। शब्द की कमाई तो बाद वो अनाहद सोमियां दियां वो धुनां नूं सुणदा है। वो अमृत रस जिहड़ा मन दे विच सदा वसदा पिया उसके आनंद नूं माणदा। फिर जदों अंदर आत्मक अवस्था नूं प्राप्त करन तो बाद खेड़ा बनता है, खुशी होती है। उन्हें आपके मन के ऊपर उपकार कर लिया है, आपके मन को गुरमुख ने तार लिया, आपके शरीर के विच वसदे लखा जीवन उतार लिया। फिर एक परोपकार बस जो उन्होंने आपके अंदर की अवस्था माणी होती है वो फिर बाहर संसार के विच वरताउंदे हैं। कहते प्रथाए साखी महापुरख बोलते साझी सगल जहान। महापुरख ने जी पहलों आप प्रैक्टिकल करके वो साखी को प्रगट करते, वो साखी को प्रगट करके उस जोत को प्रगट करके फिर उस संसार के विच उसका भेद देते हैं। गुर साखी जोत प्रगट हुए ज्योति सुभाव है सोना रखी। हुण आपके अंदर का प्रैक्टिकल करन तो बाद जिहड़े वचन वो आपके मुखारबिंद विच दूसरे नूं दसदे या उन्हां वचनां नूं फिर लिखती रूप दे विच संसार दे विच दसदे ने, वो वचन जिहड़े ने वो वेदी बनदे ने, वेदी वचन नामी वचन। वो गुरबाणी का रूप धारण कर जाते हैं। जो जीव उन्हां वचनां नूं बड़े प्यार ते सहज दे नाल विचारदा है। महाराज कहते गुरबाणी इस जग में चानण कर्म रसै आधारी। वो गुरबाणी क्यों है? क्योंकि जिहड़ा मन भवजल दे विच फसिया होया सी उन्हें साधु साध संगत के नाल संजोग करके शब्द की कमाई करके आपके अंदर बैठे हुए पूरे गुरु के नाल संपर्क करके जो अंदर पूरा गुरु है, शब्द गुरु है, अनाहत रूपी शब्द गुरु है, उसके नाल संपर्क करके फिर जदों वो नाम सच दे भेद का कोई भी वचन करते हैं तो उसको गुरबाणी कहा जाता है। कहते गुरबाणी इस जग में चानण ते वो गुरबाणी रूपी वचन जिहड़े ने वो कलयुग दे विच चानण प्रगट करते हैं। किहड़ा चानण? आत्मा का चानण प्रगट करते हैं। वैसे तो जीव इन्नी अज्ञानता के हनेरे दे विच है। जो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने सानू संदेश दिता कि जप तप करन तो बाद भी, भेद संयम करन तो बाद भी उस मालिक के सम्मुख नहीं होते। अंदर विचारां दी मैल इन्नी है, अज्ञानता इन्नी है कि इस मन दे विच चानण नहीं होता, वो आत्मा का प्रकाश नहीं होता। ते दिन रात भरम दे विच बैर विरोध काम क्रोध लोभ झूठ बेकार महालोभ तरो ब्याहो जुगत बिहाने कई जा। कोई अर्थ हुण जेकर इन्हां गुरबाणी रूपी वचनां नूं पड़चोल करके आपके अंदर की खोज शुरू कर दईए तो साडा उद्धार हो सकता है। हुण गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जीवां नूं समझाउंदे हन जो उन्हां दे नाल संसारी करनी वाद विवाद करते। महाराज जी कहते जिन्नी देर तक तुसीं आपके अंदरों काम अते क्रोध का डेरा खंडन नहीं कर सकते, जिन्नी देर तक तुहाडे मन ने अंदर जम रहे उस अनहद बाणी के सोमियां को प्रगट नहीं किया, अंदरों अमृत रस इस देही के विचों नहीं छकिया, उन्नी देर तक तुहाडा ज्ञान बर्बाद है। क्योंकि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने वचन दिता है अमृत सदा वसदा पूजन पूजनहार। अमृत साडे अंदर सदा वसदा, उन्होंने बुझेगा कौन? गुरमुख जिन्नी बुझे सदा रखे उदार। वो गुरमुखा के नाम के अंदर के अमृत को बुझाया जा सकता है। नहीं तो अमृत की कहानी असीं सुन लेते हैं पर अंदर जो अमृत है महाराज कहते अंदर पूरा अमृत भरेगा शब्द है काट पिए, वो शब्द द्वारा कढ़ना नहीं है।
अमृत की कहानी असीं सारे बुझदे आ। गुरबाणी विच कहंदे आ सुर नर मुख जन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीती सच्चा मन वसाया। महाराज जी कहते भी जेड़े अमृत लोग गुरु अमरदास महाराज जी भाषा दसदे आ सुर नर मुख जन बड़े 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 योगी दिगंबर जति सती सिद्ध खोजदे इस संसार दे विच चले गए उन्होंने मुक्ति नहीं मिली। वो अमृत में हर एक जीव के अंतर उस आत्मक घर में उस 10वें घर में उस निज घर के रखा है। पर मिलेगा किवें? कहते काम क्रोध नगर को भरिया मिल साधु खंडल खंडा। पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर निर्मंडल मंडा। जदों साधु जन की असीं संगत करते हैं फिर जिहड़ा साडा ये शरीर काम अते क्रोध के विचारां नाल भरिया होया सब तो पहला इन्हां दे विचारां नूं खंडन करना। ये शरीर नगर काम ते क्रोध के विचारां दे नाल भरिया होया ते कहते जिन्नी देर तक साधु की शरण विच ना जाइए उन्हां दे पासों जाके शब्द की कमाई का तरीका ना सीखीए ते ये काम क्रोध का नगर जिहड़ा है खंडन नहीं। और ये पूर्वले जन्मां की बड़ी बड़ी कमाई होवे तां साध संगत की शरण मिलती है। जिवें हुण कलयुग के सब तो वड्डे साधु अंतर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इन्हां दे विच 400 तो 500 सालां दे जो श्रोमणी भगत गुरमुख संत साहिबान होए चाहे 11वीं सदी के विच फरीद साहब हुंदे आ 12वीं 13वीं सदी के विच जाके कबीर साहब होंगे नामदेव जी है सूरदास जी उन्होंने तो लैके गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी तक जिन्हें गुरमुख संत पाठ साहिबान गुरु घर के प्रीतवान हुए ने तकरीबन 400 साल के 4 शताब्दियां के जिहड़े श्रोमणी भगत संत गुरु सतगुर साहिबान हुए उन्होंने वचन दर्ज किए। छाती गुरुखां दी बाणी सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने दर्ज की थी। बड़े बड़े बड़ी अवस्था के साधु इन्होंने विच बैठे ऊपरों 10वें पातशाह की मोहर है सतगुर का किताब इन्हां दे वचनां दे धारण करके क्योंकि महाराज जी कहते साधु के कोल जाइए ते साधु के कोल एक दौलत है। वो दौलत ते गुरु नानक साहब कहते आ सानू समझाते आ उत्तम श्लोक साध के वचन अमरीक लाल के सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक है निस्तार। हुण सानू साधुआं दे कोलों दौलत लैणी नहीं आउंदी। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सन्मुख हुंदे आ संतां को सिखां दे सन्मुख हुंदे आ असीं आपदी दुनियावी दौलत मंगदे आ उन्हां दे पासों। जो दुनियावी धंधे जो दुनियावी साडीआं रुकावटां पईआं होईआं ने असीं उन्हां पास कहंदे वो कहंदे आ भी साडी अरदास है जी साडा कारज सवार दे। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते हैं उत्तम श्लोक साध के वचन मलीन लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार। भी जे तुसी साधुआं दे वचन कमा लो उन्हां दे वचनां दे विचों तुहानूं ऐसे लाभ रतन मिल जाणगे कि मंगां की लोड़ ही नहीं पैनी। मंग जिहड़ी है तृष्णा जिहड़ी है सब आशा कोई खत्म हो जाएगी। काम क्रोध नगर को भरिया दिल साधु खंडल। जे काम ते क्रोध दा आशा ते अभिलाषा दा साडे अंदरों डेरा ही खत्म हो जावे मंगण की लोड़ ही ना पवे ते संतोख आ जावे उस तो वड्डी अवस्था है। महाराज जी कहते भेड़ संतोख नहीं को राजे शोभन मनोरथ विरते संतोख तो बिना तो किसी को राज नहीं होना ते संतोख साध संगत तो बिना नहीं मिलता। साध संगत के विच की ऐसी अवस्था केड़ी ऐसी दवाई है भी उसे संतोख मिल जाता है। तो महाराज सानू उदाहरण देते कहते एक पारस नाम की धात होंदी पारस दे नाल जंग लग्या होया लोहा जदों आपां रगड़दे वो जंग लग्या लोहा पारस दी धात दे नाल रगड़न ते सोना बन जाता सोने का रूप धारण कर जाता। जिवें लोहे को आपां पारस दे नाल रगड़ी जावांगे वो सोने का रूप धारण कर जाता। इसी तरीके महाराज जी कहते कि जिहड़ा साधु है जिहड़ा शब्द है जो वाहिगुरू का मंत्र है
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਚੜੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ, ਕੰਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੰਚਨ ਦਾ ਰੂਪ ਜਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਜੋ ਚੁੱਕਾ ਕੰਮ। ਸਖਤ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜਾਣ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਉ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਓ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ, ਚਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਗਿਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਸ ਤੇ ਗਿਰਾਸ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਣੇ ਭਗਤ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਉਜੜ ਚੁੱਕਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਾ ਪੈਣੀ ਜਮਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਨਾਤਨੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੱਤ ਲਓ। ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰੇ ਜਗ, ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਸੱਚਾ ਟੋਆ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ 14 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਖੰਡ
ਪ੍ਰithvi ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਿਆ। ਹੁਣ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰithvi ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਭੇਦ ਸੀ। ਸੁਰਤ ਰੂਪ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰithvi ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਤਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਟਲ ਕਰਕੇ ਕਠਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਸਤਰ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਲਪਹਾਰ ਵੀ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ, ਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀਆ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਰੇਖ ਹੈ, ਅਨਹਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਇਹ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਹਰੀ ਜਾਪ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਫੇਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀਆ। ਐਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਪੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਲਮ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਪੈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਕਹਿ ਨਾਰਦ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਦੀ ਸੱਚੀ ਦੇ ਕੋ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੀ ਨਿਰਭਰ ਦੇਹ ਦਿਮਾਗੀ, ਦੇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਮੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਲੇਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਖਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਹਜੇ ਲੇਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਲੇਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੁੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਵ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ,
ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਕਰਦੇ ਲਿਵ ਛੋੜੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਬਿਨ ਦੇਹ ਬਾਣੀ ਦੇਵੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਤਦ ਬਾਜ ਸਮਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਲਿਵ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਕਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਖੁਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇਮ ਸੋ ਸੰਜਮ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁਰਨੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਕਾਮ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਕਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲੜਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸਹਿਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਮ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੰਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਕਰਮ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ, ਅਗਨ ਤੋਂ ਅਗਨ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅਗਨ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੰਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸੇ ਜੀਓ ਬਲੀਨ ਜਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗੋ ਹਾਸਿਓ ਹੋ ਚਲੋ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਲੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਲ ਹੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਵੈਰ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵਨ ਦੇ ਇਹ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀਵ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿੱਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ।
ਸਾਚੇ ਨਿਰਭਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏ ਦੇਹ ਦੇ ਮਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸੁਭਾਇਆ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਏ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਭੇਜੀ ਆਈ ਅਮਰ ਨੌ ਖੰਡ ਜੀਤੇ ਸਭ ਕਾਮ ਅੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਥਾਨ ਅੰਤਰ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਟ ਸਥਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤੇ ਤਟ ਤੀਰਥ ਨਾ ਛੋੜੇ ਜੋਗ ਸੰਨਿਆਸ ਪੜ ਸਕੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਅਭਿਆਸ ਜੈ ਵੈਸੋਂ ਤੈ ਨਾਲੇ ਵੈਸੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਮੈਂ ਸਬਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਤਟ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਿਆਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਥਮਾ ਮਨ ਪਰ ਬੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੇ ਕਰ ਵੀ ਜਾ ਪਹਿਲੋ ਆਪ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪਾਉਣਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਰਕ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸ ਹੋਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੋਏ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਐਂਟੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜੁਗਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਾ ਮਨੁ ਸੁਭੀਸਾ ਸਵਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਰਨਾ ਤੇ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਧੁਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਾਤ ਕਹਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਓ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਣਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਜੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਪਦਮ ਦੁਆਰੇ ਮਣੀ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਤਰ ਭਵਨ ਧਨੀ
पंच शब्द निर्माय माजे टुर के जग संत कण बैठे। महाराज जी कहते मस्तक दे पदम दे विच आसन ला के बैठे है सतगुर। जदों तुसीं नाम जपोगे ना, नाम जपदे इस देही दे विच उस 10वें आकाश दे विच जाके फिर उन्हां दे दर्शन होंदे। गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़ी 10वें आकाश। जिथे ओगना मुख है हर अमृत नाम सुखवास। महाराज जी कहते जो फिर नाम जपते हैं जीवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर देखना। फिर ये नेत्र सतगुर दे दर्शन करते श्रवणी सुनना गुर नाओ। ये श्रवणा दे विच फिर आवाज जाती शब्द जिन्होंने महाराज जी कहते अगम अगोचर पार ब्रह्म मेरे साधु का कथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार देव तह अमृत अमृत छुआया। तो अनंत शब्दों की आवाज चलती, ढोलकियां चौल संत गण गाजियां की आवाज चलती। तेरा जन नृत्य करे बंदावे रबाब पखावज ताल घुंघरू अनहद शब्द जाओ। महाराज कहते जिसकी देही है ये गुरुद्वारे का रूप धारण करके जिस तरह रबाब बजदा है पखावज बजदी है ताल घुंघरू के शब्द इस देही के विच बजदे। जिन्होंने महाराज जी कहते तीर्थ नहावन जाओ तीर्थ नाम है। नाम का तीर्थ बन जाता है इस देश पर बनता कदों है जब शब्द के नाल हौवे को आप खत्म करते हैं, विचारों को खत्म करते हैं। विचार के जो नेत्र बंद कर लेंगे खोल लेंगे कर्म करेंगे घर द्वार के विचलिए सारी दिहाड़ी जो अगत के विचार साडे मन को आके तड़पाउंदे हैं तोड़ते हैं। बाणी पढ़ते हैं तां भी विचार सानू तोड़ते हैं सिमरन करते हैं। सो जिवें आपां नूं तरीका सच्चे पातशाह ने दस्सिया नाम की वडियाई दसी आपां संगत रूप विच इकट्ठे होए। आओ फिर आपां एक अद्धे मिनट दे लई जो वाहिगुरू गुरमंत्र सानू पंजां प्यारिਆਂ ने अमृत की बहुत समय बख्शिश कीता है। आओ आपां सारे जपी क्योंकि महाराज ने हुक्म दिता है कि आप भी जपना है और आप अगे भी उन्होंने गुरसिखां के ऊपर जपने के बरोबर करना। आओ एक अद्धे मिनट लई सारे ने नेत्र बंद करके मुखों बोलदिया होया आप की आवाज को सुनना है। पूरे एकाग्र चित होके प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र जी। अखा बंद करके सावधान होके इधर उधर नहीं देखना, बोलदिया होया आप की आवाज को सुनना है। यही मानसिक का राह है। आप जी करो शुरू। वाहिगुरू बोल के सारे ने बोलना है। लोग लजा हो मैं तो ऊपर उठ के अभ्यास करना।
मन के विच विचार नहीं होते, गुरु नानक देव घर ने सानूं दस्सिया है, जदों मन विचारां तो रहत होवे जां मन नूं विचारां तो रहत करना होवे, उदों शब्द दा आसरा ते बड़ी सहज सहज असीं मुखों जाप जपना है, आप की आवाज़ नूं सुनना है, ते इस तेजी दे विच शब्द दा रेड़का पा देना, बिलोना है, बड़े सहज सहज बोल बोल के वाह वाह सहज ते महाराज जी कहते जे विचारां दा बहा ना रुके, विचार तेज हो जाण, माया साडे उत्ते प्रबल हो जावे, पंजे दूर साडे ते प्रबल हो जाण, किते उनी फिर तेज जा पूरे रस करना। एक अवस्था दे विच सानूं कहंदे आ कि सहज दे विच करना है, पर कहंदे जी ये पंजे दूत जो तुहानूं विचार दिंदे आ, फुरने दिंदे आ, मन नूं टिकण नहीं दिंदे, तुहाडे नाल युद्ध करदे आ, ते फिर तुसीं किहड़े युद्ध करना। आप देखते हैं कबीर साहब सच्चे पातशाह ने दुनियावी तौर पर कुछ युद्ध नहीं किया, पर वो आपकी बाणी के विच शब्द दर्ज करते हैं, गगन दमामा बाजियो परे निशाने खाओ, खेत जो मंडे सुरमा जुझ सूरा सो पहचानी है जो लड़े तीन के हेत ऊर्जा पूर्जा घटमर है। कबीर साहब कहते जो फिर आपके उत्ते आन पड़े कि पंजे दूत खैड़ा ना छड्डण, फिर सोरवियां तरह इस खेत के विच शरीर रूपी खेत विच जुझना, इन्ना फिर अभ्यास करना, फिर पीछे नहीं हटना, परवाह नहीं करनी कि शरीर की हो जाए की नहीं हो जाए, तो श्वास क्रस वाह सुर पे बढ़ के अभ्यास करना। फिर उची उची आप देखते हैं गुरसिखा की अवस्था नो शब्द का अभ्यास करते करते शुद्ध बुद्ध भुल जाती है, शब्द सुरती का जाप। तो फिर महाराज कहते जदों ये शब्द का जपिया होया प्रमाण होएगा, तुहाडा बोध उस दर दे विच प्रमाण होएगा, फिर वो अमृत का भांडा खुलदा है। जिन्हों सुरना मुनियां लोचते रहे पर उन्होंने मिलिया नहीं, पर कबीर साहब कहते असीं प्राप्त कर लिया। किवें कीता? कहते कबीर गंग जमन के अंतर है, सहज सुन के काट तां कबीर है, मट जीवा खोजत मुन जन। सहज दे काट ते जो नेत्र बंद करके जदों सिमरन करते हैं विचारां दे विचों मन पासे हट गया, तो एक सहज सुन दे काट दे विच जाके असीं फिर आसन उत्थे बैठ के असीं इस अमृत को प्राप्त किया। ये अमृत कितों आउंदा? तो महाराज जी कहते नानक अमृत एक है, दूजा अमृत ना है। नानक अमृत मन पाई है। महाराज जी कहते ये अमृत मन दे विच जिवें जिवें असीं नाम जपदे आ, ते फिर महाराज जी कहते अंतर कूटा अमृत भरिया शब्द काढ़ पीए भरिया। जिवें जिवें शब्द जाप जपी जावांगे, शब्द की विकृतिक अवस्था जपती जो असीं श्वास ग्रस जपते हैं तो गुरमत की विचार करिए तो महाराज जी कहते फिर पहली अवस्था है बैखरी। बैखरी तो भाव है ऊंची आवाज के विच। बैखरी भाषा के विच जदों शब्द का जाप करिए ऊंची आवाज के विच करना पड़ेगा। ऊंची आवाज के विच इस करके जाप करते हैं कि जिहड़े साडे मन के विचार ने फुरने ने जो माया साडे उपर जाल पा रही है वो पासे। दूसरी अवस्था है मध्यमा। जिवें नाम जप के विचार हटते हैं, अभ्यासी जीव का जो मन है टिकाऊ के विच आउंदा है ते आवाज शब्द की साडे मुख की करती है वो मध्यमा विच है। तीसरी अवस्था है प्रशांति, जो असीं हुणे बड़े प्यार नाल जाप कीता, जदों विचारां तो असीं रहत हो गए, बड़ी सहज दे विच जाके असीं लंबा लंबा आपकी आवाज द्वारा शब्द की आराधना करते हैं, वो प्रशांति बने। फिर चौथी अवस्था में साडे विचार रुक जाते, सिमरन जपते जपते साडे मन विच वस जाता, श्वासां दे नाल चलदे, रोम रोम दे विचों आवाज जिवें जिवें शब्द नूं दृढ़ करनी शुरू हो जाती है। उस अवस्था में महाराज जी कहते एक तू जीवै लख होवै लख बीस लख लख जिहड़ा आखी है एक नाम। इस गुरु नानक देव कहते फिर एक जीवा के नाल जपांगे ते आ रोमां दीयां करोड़ां जीवा दे
ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਭਿਆਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪਰ ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਤੇ ਆਵੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਾਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾਵਾਣੀ ਬੈਟਰੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਾਵਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਕਰ ਜੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਇਹ ਰਾਗ ਬਖਾਵਜ ਤਾਲ ਘੁੰਗਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ਼ ਕਲੰਦਰ ਇਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਇਹ ਮਨ ਮੰਦਰ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੈ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੈ ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੇ ਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੋਂ ਦਵਾ ਸਕੀਨੇ ਇਹ ਦੂਤ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਕਰਨ ਟੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪੜਦਾ ਟੀਕਾ ਸਹਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਉਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੁਝ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਇਹ ਵਚਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਨ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਲਾ ਸਭ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੇਲੇ ਹਾਂ ਜੋ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਘਟ ਘਟ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਵਜਿਆ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਵੈਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸਬਦ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਰਾਗ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਉਹੀ ਆਤਮਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਆਉਂਦੀ
गुरु नानक साहब के चरण पढ़ते। ये इलाही पुरुष है, ये को इलाही वीर है, ये को औलिया गुरु है, ये को सिद्ध गुरु है, जो सारे जिन्हें बैठे ने सारे में एक नाम चला देता है, जिन्हें बैठे ने सारे को एको दर्शन करा देता है, उत्थे मार्ग के मरीज होता है। नहीं तो जितनी देर तक धर्म जात में बड़े होइए, वो आपने गुरु के दर्शन करते हैं, वो आपने आकार के दर्शन करते हैं, आपस ही लड़ी जाते हैं। पर गुरु नानक साहब ने ऐसा नहीं कहा, जितों तुहाडा शरीर बनया, जितों तुहाडे अवतार ही पुरुष है, जितों राम भगवान आए, जितों कृष्ण भगवान आए, जितों वसीह आए, जितों ज्ञान आया, आओ तुहानूं उहदे दर्शन करा। जितों मंदिर बनया, जितों गुरुद्वारा बनया, जितों भाषा बनी, धर्म का वो सच मूल का वो, आओ तुहानूं मूल के दर्शन कराइए। तो मूल दर्शन देने के लिए कोई वितकरा नहीं करता, कोई आ जाए रस्ता वो चुने तो कोई आ जाए, कोई होवे सब सोची का रास्ता चुन लवे, मार्ग को दर्शन दे। हुण जदों इस तरह प्रैक्टिकल की विचार महाराज सच्चे पातशाह ने की, फिर बोलतियां बंद। उन्होंने पूछन लगे भी कितों वे स्कूल विद्या केड़ी हो गए, असीं तां उस ब्रह्म के मुताले दे विच सत संगत सतगुर जगसार है जद हर गुण सिखा। इस संगत दे विच गुरु बन रहे उन्होंने देखे सारी व्याकरण पे सारा अधिका सहित पे ये असीं तां संसारी विद्या लैंदे, असीं तां जो संसारी लगा मात्रा नूं वेखदे ही बोल बुलार नूं वेखदे सारी सारी उम्र कढ दित्ती। आ अवस्था तां लभी जो अखंड की गल करते हैं, अमृत की गल करते हैं, जो प्रकाश मंडलों की गल करते हैं, ये अवस्था लभी फिर हाथ जोड़ दिते ते कहण लगे साडा उद्धार करो, दसो किवें हुण अगे चलीए। जो इस स्थान ते आपां बैठे हैं, इत्थों भी गल चली शब्द दी पहले तो सजावां कीतियां, पति खाने विच जेल विच लै गए सतगुर जी को। पर जदों पता लगा उत्थे अंदर भी बाहर नहीं कि असीं तां प्रचार करना है, सच दा हुक्म देना है। जो अंदर कैद विच पहलों असली जीव सी उन्हां नूं हुक्म देना शुरू कर दित्ता। जदों फिर विचार चली, पता लगा भी ये ना तो कोई हिंदू दी, ना कोई मुसलमान दी, ना कोई किसी होर धर्म की गल करता है, तो सीधी वो नूर की गल करता है जितों साजिया गया। अवल अल्लाह नूर उपाय, सब प्रथम अवल तो भाव है, सब तो पहले अल्लाह ने आपने नूर के विच संसार प्रगट किया। कुदरत के सब बंदे तो उसने गल करता उत्थे छड़ दिता। जो बाल वारसी मन जो खत्म हो गया, क्योंकि वचन होए भी इस्लाम की पूजा कर रही, मोहम्मद साहब की कर रही, राम जी की कर रही, बड़े बड़े दूसरे पर दर्शन तो नहीं हुए। बाल भी होना जो नाम का भेद देता भी नाम नहीं हो मैनू तोड़ना है, नाम नहीं साथी के दर्शना के नाम तो जोड़ना है। नाम की महिमा जी है इसे ने थोड़ी खंडा ब्रह्मंडा के शोभा करनी है। जे तुसी सारी उम्र श्वासा का धन बताते हुए शब्द के अभ्यास इस जीवन को कट दोगे और अखीर भी शब्द के ध्यान इस तेरी को छड्डोगे तो महाराज जी कहते हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भाव खंडा है, अविनाशी पूर्ण माया परमेश्वर और सोख खंड जन्म मरण का दुख खत्म हो जाना है, भोजन का दुख खत्म हो जाएगा, खंडा पर मंडा दे शोभा और जे मन मैला रहा तो फिर जो मर्जी असीं करी जाइए तो साडू सारियां सजावां। सो ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का उपदेश जो उस समय के जीवन उन्होंने बताया। असीं भी अज इस उपदेश के विच आपके जीवन नूं परोना है। आपां भी अज बड़ियां विसारियां पत्थरां दीयां कारां दीयां तवीतां करके जंतर तंत्र भूतां प्रेतां दीयां पूजावां उपर उठ के सब गुरु का सिख बनना है। महाराज कहते प्रभु का सिमरन सब जा सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल। सब सारे रोगों का औखद नाम है। आप नाम जपते नहीं तो फिर आप भरम के विच पै जाते हैं, भूतां प्रेतां के चक्करां विच पै जाते हैं, बड़ियां विसारियां के चक्करां विच पै जाते हैं। जितों साडे सतगुरु जी ने संसार नूं कढिया सी, असीं तां उन्हां दे बच्चे हां, जे आपां तां उन्हां दे विच दुबारे उसे दल दे विच जाइए। ये उपदेश जो सतगुरु जी ने बाणी के विच दर्ज किया, संसार के विच आके वरताया, शब्द गुरु का अभ्यास करके
ਅੰਤ ਦਰਾਕਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਸ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਖਾਤ ਕਥਾ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਾਤੇ ਪਾਈਏ ਪਾਦੇ ਪਾਣੀ। ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਗ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ